اس کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں جا کر نہ صرف جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے جو مجسمے تھے ان کے بھی تذلیل اور ان کی گئی۔ یہ تو دنیا میں دشمن بھی جنگ کے دوران بھی اگر کوئی سپاہی شہید ہو جائے تو اس کے جستے خاکی کو بڑی عزت اور احترام سے لوٹاتا ہے۔ یہ تو دشمن بھی یہ نہیں کرتے جو کام آپ نے کیا۔ اس کے بعد اس کی ان مقدمات کی تحقیقات اور اس میں کیونکہ سہولت کاری اداروں میں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی اور نظام انصاف میں جہاں جہاں پر کمزوریاں ہیں ان کا آپ نے استعمال کیا۔ ان کیسز میں یا تو انویسٹیگیشن میں اس میں شریک نہیں ہوئے، اگر ہوئے تو اس کے بعد آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ سٹے اور دوسری چیزوں کے پیچھے چھپ کر اس کو لٹکایا جا سکے۔ جتنا ممکن ہوا آپ نے کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ آپ کے ان لوگوں نے کوشش کی کہ وہ قانون کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں۔ اور آخر کار یہ مقدمات انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے بعد عدالتوں میں لگے اور آپ کی اداروں کے اندر سے سہولت کاری ختم ہوئی تو انصاف ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس بات سے کون انکاری ہے کہ 9 مئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا؟ سب سے بڑی اس کے شواہد میں جو گواہی ہے وہ ان کے اپنے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جس میں آپ نے خود ان کے کارکنوں نے، رہنماؤں نے پوسٹیں لگائیں اور فتح کے جشن منائے۔ اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو آپ کی وہاں پر ٹیکنیکل تمام ایویڈنس کٹھی کی گئی، جیو فینسنگ ہوئی، ان کے موبائلز کی لوکیشن، ان کے کس سے رابطے تھے، کیا بات کر رہے تھے، کیسے پلان کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ویڈیو ایویڈنس میڈیا کے کیمروں کی بھی تھی، ان کے اپنے کیمروں کی بھی تھی، سیف سٹی کی بھی تھی، ان کے فرینزک ہوئے۔ پھر اس کے بعد باقی تمام شواہد کٹھے کیے گئے اور اس کے باوجود کہ وہاں ہزاروں لوگوں نے یہ قانون شواہد مانگتا ہے اور شواہد چند سو کے متعلق ادارے اکٹھے کر سکے، اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چلان گیا، اور چلان جن لوگوں کو گناہگار کیا گیا ان میں سے بھی بہت ساروں کو عدالت نے بری کر دیا۔ عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے وہ بری کرے۔ اور رہی بات علیمہ خان کی، تو کبھی آپ کو یاد نہیں آیا جب آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے بھگایا اس ملک سے؟ 2 سال جا کے وہ باہر بگوڑا بن کے بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹھا رہا؟ کس ڈر سے بیٹھا رہا؟ اگر اس نے کوئی گناہ یا غلطی یا کوئی نہیں کی تھی تو کیوں بھگا، کیوں بھگوڑا بنا؟ اس لیے آپ نے اسے باہر بھیجا کہ یہاں قانون کے شکنجے میں نہ آ جائے۔ اس کے بعد جب وہ باہر بھیجا گیا اور اس وجہ سے کہ وہ بچ سکے کسی طرح، اور لوگوں کے جو بچے تھے جنہیں آپ نے ورگلایا اس کو، وہ سب عدالتوں میں اور تھانوں میں رہے۔ اب آپ کا بچے پکڑے گئے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، ہر ایک سے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، ہر ایک کو ایک طرح ٹریٹ کیا جائے۔ کیا بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہونا قانون سے بالا تر ہے؟ کیا ان کو اس طرح نہیں ٹریٹ کیا جانا چاہیے؟ اس کے بعد آپ کے بہت سارے رہنما آج بھی بہت سارے کیسز میں بری ہوئے ہیں جو کہ گناہگار تھے، جنہیں قانون، جس میں پولیس نے سمجھتی تھی کہ وہ اس میں شامل ہیں، اس توڑ پھوڑ میں، کتنے لوگ جان سے گئے، زخمی ہوئے، گاڑیاں جلائی گئیں، جناح ہاؤس جلایا، کیا کیا نہیں تھا، شہداء سے مجسموں سے لے کے وہ عام سپاہیوں تک جن پر آپ نے تشدد نہیں کیا اور پاکستان میں ایک منظم بغاوت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کو جماعت نہیں مانتی، کیونکہ جماعت آپ کی اپنی جماعت سمجھتی ہے کہ وہ غیر سیاسی فیصلے ہیں۔ حکومتیں توڑ دیں، استعفے دے دیں، جلاؤ گراؤ کریں، 9 مئی کریں، 26 نومبر کریں، کسی ادارے کو پاکستان کا ادارہ نہ سمجھیں،
IMF को कभी खत लिख दें, कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉबिंग करके करारदादें मंजूर करवाएं, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए आप पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉबिंग और पैसा खर्च करें, डॉलरों की बारिश कर दें हम उन लोगों पर, उन लॉबिंग फर्मों पे जो पहले ही एंटी पाकिस्तान है, जिन्हें पाकिस्तान का ना एटमी प्रोग्राम अच्छा लगता है, ना पाकिस्तान अच्छा लगता है। अगर वो किसी के हक में है तो वो इसराइल के हैं, इसराइल के गजा के खिलाफ होने वाले मजालम के हक में है, और वही लोग आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े कर दिए। अब आपके बच्चे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनके एविडेंस मौजूद हैं, वो पकड़े गए हैं, तो आपको तकलीफ है। आप कहते हैं कि नहीं, अब दो नहीं एक पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब दो ही पाकिस्तान होने चाहिए। एक पाकिस्तान PTI का, एक पाकिस्तान हैंडसम्स का, जो मर्जी करें, क्योंकि जी बड़े हम पॉपुलर हैं, हम PTI से हैं, तो सो बेशक जिनाह हाउस पे हमला करें, दफाई इदारों पे करें, तोड़ फोड़ करें, लोगों को कीलों वाले डंडों से मारें, और आपको कोई कुछ नहीं कहे, क्योंकि आपका ताल्लुक PTI से है। आपका अपना कानून होना चाहिए, आप कानून से बालातर है। ये सब कुछ आपको गुड टू सी यू जैसे माहौल में सहूलतकारी मिलती रही है। अब सहूलतकारी नहीं है, अब आपको कानून का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको स्टे पे स्टे नहीं मिल रहे, नहीं तो फॉरेन फंडिंग के केस 8-8 साल के स्टे हों, आपकी अपने बाकी जो करप्शन के केसेस हैं वो कई साल लटके। अब 190 मिलियन हो, 9 मई हो, 26 नवंबर हो, कानून का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे हम यकीन नहीं रखते, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, एक बात पे यकीन रखते हैं, कानून जिसने भी तोड़ा है वो किसी का भांजा है, भतीजा है, बेटा है, वो हैंडसम है, वो पॉपुलर है, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून एक जैसा होगा सबके लिए। पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त है, इंतशार की नहीं। पाकिस्तान में आप एहतजाज की इजाज़त है, बगावत की नहीं। और आप ने पिछले 4-3 साल से क्या कुछ नहीं किया। असेंबलियां तोड़ी, इस्तीफे दिए, बगावत की, 9 मई किया, 26 नवंबर किया, लाशें गिराई, IMF को ख़त लिखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से टेक ऑफ कर गई। पाकिस्तान के अपने दोस्तों से, मुख्तलिफ ममालिक से तलकात अच्छे किए। पाकिस्तान ने उसमें दुश्मन के अगेंस्ट जदीद दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीती। ये सब कुछ अदारों के साथ मिलके इस सियासी हुकूमत शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने किया, और ये हम आगे बढ़ते रहेंगे। ब्लैकमेल नहीं होंगे, बिल्कुल रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। ना रियासत इस बात से झिझकेगी कि जिसने कानून तोड़ा है उसको इसलिए ना पकड़ा जाए कि वो किसी का बेटा, भतीजा और भांजा है। ये पाकिस्तान में सियासत करे, इंतशार नहीं, एहतजाज करें, बगावत नहीं। और आपकी पार्टी ही आपसे मुतफिक नहीं है, वो मानी PTI के फैसलों को नहीं मानना चाहती, क्योंकि वो गैर सियासी हैं, और वो तो चलते रहे हैं पीछे। वो चाबी वाला खिलौने थे, उनमें सेल किसी और ने डाले हुए थे, आजकल वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपसे सही फैसले नहीं हो रहे। सियासी फैसले आपने कभी किए नहीं हैं, आपकी अपनी जमात आपसे मुतफिक नहीं है ना। जब तक सियासी जमात को सियासी तरीके से नहीं चलाएंगे, इंतशारी और डिक्टेटर बन के चलाएंगे, तो ना जमात आपकी मानेगी, ना लोग आपकी बात मानेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, दो नहीं एक पाकिस्तान है, और इसी तरह सबको ट्रीट किया जाएगा एक ही कानून के तहत, जितना मर्जी शोर मचाए। चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि 9 मई केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश की रोशनी में दी गई हैं। अब दो ही पाकिस्तान होने चाहिए, एक PTI का होना चाहिए। PTI खुद को कानून से बालातर समझती है। गुड टू सी यू जैसी सहूलतकारी अब खत्म हो गई, अब शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं मिल रही हैं। हम किसी किस्म की सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते।